Common trade-based money laundering techniques. The following techniques are identified in one of the FATF reports as the foundation of trade-based money laundering, TBML. Over and under invoicing of goods and services. The key element of this technique is the misrepresentation of the price of the good or service to transfer value. In this type of arrangement, the critical enabling aspect is that the importer and exporter are complicit in the misrepresentation. Over and under shipment of goods and services. It involves the misrepresentation of the number of goods or services, including phantom shipments when no product is moved at all. Again, it relies on collusion between the importer and the exporter. Multiple invoicing of goods and services. This doesn't require the misrepresentation of the price. Rather, it centers on the reuse of existing documentation to justify multiple payments for the same shipment of goods or delivery of services. Criminals or terrorist financiers exploit this further by reusing these documents across multiple financial institutions, making it difficult for one institution to identify it. Falsely described goods and services. This involves the misrepresentation of the quality or type of a good or service, such as the shipment of a relatively inexpensive good, which is described as a more expensive item, or an entirely different item, to justify value movement. Third-party intermediaries. In third-party arrangements, the criminals, such as money launderers, exploit the supply chains by paying for the products through the involvement of an unknown third party in the transaction. The above trade-based money laundering techniques are listed independently, because the criminals may mix these techniques as one scheme to further complicate the transaction. For example, more sophisticated money laundering networks may use phantom shipping in conjunction with multiple invoices. One shipment may involve the movement of actual goods to create a veneer of legitimacy or to test customs compliance processes, with subsequent trading may use multiple invoices for phantom shipments, serving as a cover for the transfer of funds. বেক্সিমকো গ্রুপের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের রপ্তানির আড়ালে গত 12 বছরে 3টি দেশে 957 কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে বলে বেরিয়ে এসেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের সিআইডি তদন্তে। এই ঘটনায় গ্রুপটির মালিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত হয়। জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে এই অর্থ পাচার করেছে বেক্সিমকো গ্রুপ। পণ্য রপ্তানির আড়ালে বেক্সিমকোর অর্থ পাচার শিরোনামে প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়, রাষ্ট্র মালিকানাধীন জনতা ব্যাংকের শীর্ষ ঋণগ্রহীতা বেক্সিমকো গ্রুপ। ব্যাংকটি বেক্সিমকো গ্রুপের ঋণ প্রায় 25,000 কোটি টাকা। এর মধ্যে 18,000 কোটি টাকা খেলাপি হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে বেক্সিমকোর 17টি প্রতিষ্ঠান দুবাই, সিঙ্গাপুর ও যুক্তরাজ্য পোশাক রপ্তানি করছে। তদন্ত দেখা যায়, দুবাইয়ে যে প্রতিষ্ঠানের বেক্সিমকো পোশাক রপ্তানি দেখিয়েছে সেটি সালমান এফ রহমানের পরিবারের। কেবল পোশাক রপ্তানির আড়ালে প্রায় 8 কোটি মার্কিন ডলার পাচার করেছে বেক্সিমকো গ্রুপ, যা বর্তমান বাজার মূল্য 957 কোটি টাকার সমান। এদিকে গেল 5 আগস্টের আগে তার হোল্ডিংয়ের ওয়েবসাইটের প্রতিষ্ঠানটির নানা ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য দেওয়া ছিল। পরে প্রতিষ্ঠাতা সহ কিছু তথ্য সরিয়ে ফেলা হয়। প্রতিষ্ঠানটি তেল, গ্যাস, পোশাক সহ নানা খাতের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বলে সেখানে উল্লেখ করা হয়। বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হলেও কোনো শুল্ক পায় না সরকার। তাই আমদানি পণ্যের শুল্কায়নে কাস্টমসের নজরদারি ও কড়াকড়ি বেশি থাকলেও রফতানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক নমনীয় থাকেন কাস্টমস কর্মকর্তারা। প্রতি চালানে 2% পণ্য পরীক্ষার নিয়ম থাকলেও ছাড় দেওয়া হয় তৈরি পোশাক শিল্প খাতকে। আর এই সুযোগের অপব্যবহার করে নানা রকম জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে অসাধু পোশাক শিল্প মালিকরা। ওজন বেশি এবং মূল্য কম দেখিয়ে শুধু বিপুল অর্থ পাচারই নয়, পণ্য রফতানি না করেও হাতিয়ে নিচ্ছে সরকারি প্রণোদনা। গত 18 জুলাই এমন 442টি চালানে 147 কোটি টাকা ও তার আগে গত এক বছরে 1780 চালানে 382 কোটি টাকা পাচারের প্রমাণ পায় শুল্ক গোয়েন্দা তদন্ত অধিদপ্তর। সব মিলে 2200 চালানে 526 কোটি টাকা অর্থ পাচার হয়েছে, যার বেশিরভাগই হয়েছে দুবাই সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। একের পর এক জালিয়াতির ঘটনা উদ্ঘাটনের পর টনক নড়েছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের। বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্পের প্রায় প্রতিটি চালানি নিয়ম মেনে খুলে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এতে অনেক চালানি ঘোষণার চেয়ে ওজন কম পাওয়া যাচ্ছে। যে পণ্য ঘোষণা দিচ্ছেন বিল অফ এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পণ্য যদি কম বা বেশি পাওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে
কাস্টমস আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ সহ কোনো ধরনের মানি লন্ডারিংয়ের ইস্যু যদি থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং আইন অনুযায়ীও প্রয়োজনীয় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। দেশের রফতানির প্রায় ৮০% হয় পোশাক খাতে। বিপুলে পণ্য পরীক্ষায় সময় লাগছে বেশি, তাই যথাসময়ে রফতানি পণ্য জাহাজীকরণ সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে পরিমাপের পদ্ধতি সঠিক নয় দাবি করে জটিলতা নিরসনে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের কমিশনারকে চিঠিও দিয়েছে তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। আপনার তো লোকবল নাই, আপনার ইকুইপমেন্ট নাই, তাহলে আপনি ওজন করতে গিয়ে আপনি যদি আমার ভেসেল মিস করান, এটার দায়িত্ব কে নেবে? সেটাই আমরা বলি। আমরা কিন্তু ওজনের বিপক্ষে নই, এবং কাস্টম কর্তৃপক্ষকে বলেছি আপনারা যে প্রক্রিয়ায় ওজন করেন সেই প্রক্রিয়ায় আমাকে করতে হবে। আমি যদি অন টাইমে মাল শিপমেন্ট না করি, বাংলাদেশে তো অর্ডার আসবে না। সেই জন্য আমি অনুরোধ করব এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে কাস্টম কর্তৃপক্ষ যেন সঠিকভাবে বাস্তবিক একটা প্রক্রিয়া শুরু করে। এক্ষেত্রে দ্রুত পরীক্ষা সম্পন্ন করতে অবডকগুলোতে জনবল বাড়ানো এবং রফতানি সচল রাখতে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়নের আহ্বান সিএনএফ এজেন্টদের। অবশ্যই জালিয়াতি রোধ করা দরকার, কিন্তু এমন কোনো পদ্ধতি তাদেরকে এস্টাবলিশ করতে হবে যাতে যারা সঠিকভাবে রপ্তানি পণ্য রপ্তানি করছেন, দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছেন, তাদের যাত্রাকে, তাদের বিজনেস প্রসিডিউরকে খুব স্মুথ করতে হবে। এবং সেই স্মুথ করার জন্য ওনারা যা কিছু করবেন র্যান্ডম বেসিস করবেন, সবাইকে কষ্ট দেওয়া যাবে না, রপ্তানিকে হ্যাম্পার করা যাবে না। গেল বছরে তৈরি পোশাক রফতানি করে $46 বিলিয়ন আয় করেছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশকে সম্ভাবনাময় বাজার হিসেবে ধরা হচ্ছে, কিন্তু রফতানির আড়ালে অর্থ পাচারের ঘটনা ভিন্ন ইঙ্গিত বহন করছে বলে মনে করেন কাস্টমস কর্মকর্তারা। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে রফতানি হওয়া অনেক পণ্যের চালান যাচাই বাছাই ছাড়াই অনুমোদন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, আর এই সুযোগটি নিয়েছে অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত জালিয়াত চক্র। গত এক বছরে রফতানির আড়ালে 1780টির মতো চালানে পাচার হয়েছে প্রায় 380 কোটি টাকা। সম্প্রতি একটি কন্টেনার ডিপো থেকে রফতানির নামে অর্থ পাচারের সাথে যুক্ত সাবিয়া সাইকি ফ্যাশন নামে একটি পোশাক কারখানার চালান জব্দের পর বেরিয়ে আসে সূক্ষ্ম ও অভিনব জালিয়াতির চিত্র। সম্প্রতি এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা গঠিত তদন্ত কমিটি। তদন্তে রাজস্ব কর্মকর্তা, সিএনএফ এজেন্টস ও রফতানিকারকদের যোগসাজশের প্রমাণ মেলে। এতে দেখা যায় রফতানি পণ্য চালানের শুল্কায়নের জন্য জমা দেয়া বিল অফ এক্সপোর্টের নথির 56টি ঘর আছে, যেখানে 24 নং ঘরে নেচার অফ ট্রানজ্যাকশন কোড 20 মাধ্যমে বিশেষ ধরনের রফতানিকে বোঝায়। এই কোডে ত্রাণ, অনুদান বা পণ্যের নমুনা দেশের বাইরে পাঠানো হয়। এক্ষেত্রে রফতানির অর্থ দেশে আসে না, তবে অর্থ পাচার করতে চক্রটি অনলাইনে বিশেষ রফতানির জন্য প্রযোজ্য 20 কোড বসালেও কাগজের নথিতে কোড পরিবর্তন করে বসাতো 10, যা সাধারণ পণ্য রফতানির কোড। কিন্তু এ গরমিল যাচাই না করেই 1780টি চালানের রফতানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত 6 রাজস্ব কর্মকর্তা। সিএনএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা বলছেন, কাস্টমস কর্মকর্তাদের যোগসাজশ ছাড়া এককভাবে এ ধরনের জালিয়াতি সম্ভব নয়। কন্টেনার ডিপোতে দায়িত্বরত কাস্টমস কর্মকর্তাদের সহযোগীদের দৌরাত্ম্যের কারণে জালিয়াতি বাড়ছে বলেও মনে করেন তারা। শেষ মুহূর্তে নেচার অফ বিজনেস চেঞ্জ করা হয়েছে, এটি কোনো রেভিনিউ অফিসারের পাসওয়ার্ড ছাড়া করা সম্ভব না। সে হয়তো তার পাসওয়ার্ড কাউকে জানিয়ে দিয়েছে, অথবা সে নিজে করেছে এই কাজটি। রফতানি পণ্য বেসরকারি ডিপো থেকে সরাসরি বন্দরে চলে যায় শিপমেন্টের জন্য। ডিপো কর্তৃপক্ষ বলছে, রফতানি কার্টনে কি যায় তা দেখা তাদের দায়িত্ব নয়। টি শার্টের ডিক্লারেশন দিয়ে যদি সেখানে জিন্সের প্যান্ট যায়, বা জিন্সের প্যান্ট ডিক্লারেশন দিয়ে সেখানে যদি পোলো টি শার্ট যায়, সেটা আমরা দেখতে পারি না, আমরা শুধু কার্টন দেখি। বিজিএমইএ নেতারা বলছেন, এ ধরনের জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ পাচারের ঘটনায় ক্রেতাদের কাছে পোশাক শিল্পের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এসব জালিয়াতিতে সব প্রতিষ্ঠানের সংঘবদ্ধ চক্র জড়িত জানিয়ে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নেয়ার দাবি জানান তারা। এগুলো ওয়ান্স ফর অল বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এগুলো এমনভাবে শাস্তির আওতায় আনা উচিত যেন ভবিষ্যতে কেউ এই কাজ করার সাহস না পায়। আমার মনে হয় সেই জায়গায় আমাদের কিছুটা খানিকটা ঘাটতি আছে। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বলছে, কোনো কর্মকর্তার পাসওয়ার্ড চুরি বা আইডি হ্যাক করে জালিয়াতির ঘটনা রোধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান তারা।
এই চক্রের সাথে আমাদের কোনো লেভেলের কোনো কর্মকর্তা সম্পৃক্ততা এখনও পর্যন্ত আমরা পাইনি, বাট বিভিন্ন লেভেল থেকে এই বিষয়গুলি তদন্ত করা হচ্ছে। যদি কোনো লেভেলে কোনো কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ পাচার রোধে বিল অফ এক্সপোর্টের নথিতে ট্রানজ্যাকশন কোড 20 ব্যবহার সুনির্দিষ্ট করে দেয়া এবং বিশেষ রফতানির ক্ষেত্রে এক্সপোর্ট পারমিট সার্টিফিকেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ জানায় তদন্ত কমিটি। এছাড়া এসআইকুডা ওয়ার সিস্টেমের বিষয়ে কাস্টমস কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও সিস্টেমকে আরও সুরক্ষিত করারও সুপারিশ করা হয়।